नेचर के असूल ਉਹਦੇ प्रिंसीपल भावें ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आते हैं, भावें तुसीं ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, भावें नहीं ਮੰਨਦੇ ਹੋ, लेकिन ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ लागू ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ नेचर सज़ा देगी कि औरत नेचर के ज़्यादा करीब है। जे ਅਸੀਂ औरत के शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ कोई एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सीधा ते सीधा कुदरत नाल छेड़खानी कर रहे हैं। अगर साढ़े कोल 100 पेशेंट आया है फीमेल जिहड़ा मैरिड भी है और जिहदी उम्र 35 साल तो उपर है, तो वो एवरेज है 40 तो 50 फीमेल्स के यूट्रस रिमूव हो चुकी है। और बच्चेदानी सिर्फ बच्चे नूं पैदा करने वास्ते नेचर ने नहीं लाई हैगी। ये वो हिस्सा हैगा, वो एक केंद्रित बिंदु हैगा जिहड़ा उहनूं लाइफ टाइम ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ जिंदा रखता है। अगर ਅਸੀਂ बॉडी चों बच्चेदानी रिमूव करवा दिंदे हैगे आ तो 70% बॉडी बंजर हो जाती है। फिर यूट्रस रिमूव हो जाती है, चमड़ी अपना रंग बदलना शुरू कर देती है, ब्लैक स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं और कईयां दे तां स्किन पूरी की पूरी स्किन ब्लैक हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ बॉडी के गार्ड ने ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ नेचर ने ਤੁਹਾਡੀ प्रोटैक्शन ਲਈ है, लेकिन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस तरह की एक नेचर ਨਾਲ छेड़खानी करते हैं तो फिर उन्होंने अंदर भी एक भयानक बदलाव आ जाता है, तो वो साड़ी ही बॉडी तो उल्टा अटैक करते हैं, साड़ी बॉडी नुकसान पहुँचाने लग पैंदे। उन्होंने कहते ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अज जिन्ने भी न्यू मैरिड कपल्स ने उहदे विचों एवरेज है कि 30-40% के अगे बच्चा नहीं हो रहा। पंजाब दे विच अज हर जगह ते इनफर्टिलिटी सेंटर खुल गए हैं, तो ये फिक्र ते जिक्र वाली गल है कि औरत नेचर के ज़्यादा करीब है। जे असी औरत के शरीर दे विच ते कोई एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सीधा ते सीधा कुदरत नाल छेड़खानी कर रहे हैं। पहला असी खुले च सौंदे सी, औरत का शरीर चंद्रमा प्रवृत्ति वाला है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हारमोनल वर्क ज़्यादा होंदे ने और हारमोनल वर्क नूं स्टिमुलेशन चंद्रमा तो मिलती है। जे अज के दिनों चंद्रमा मौजूद है, अगर वह टाइम है तो तुसी ਉਹਦੇ ਵੱਲ सौन तो पहला 15 मिनट सिर्फ चंद्रमा नूं देखना है। जे तुहाडे दिमाग नूं ठंडक ना मिले तो कमेंट च लिख दो कि भाई साहब बकवास ही कर रहे हो। मैं कोई जहर खाने लई तो कह नहीं रहा, जिन्होंने डिप्रैशन है, जिन्होंने स्ट्रैस है, वो 15 मिनट सौन तो पहला चंद्रमा नूं देखण, ठीक है, उन्हां दे ब्रेन नूं एक अलग तो वो चार्ज मिलेगा। अगर असी इनिशियली लैवल ते जो बॉडी सिम्पटम देना शुरू कर देती है, उदों ही नैचुरल हैल्थ साइंस नाल जुड़ जाते हैं, तो कभी भी तुहानूं ऑपरेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। मसला की हुंदा कि असी इन्ने कंफर्ट जोन से चले गए हैं कि सानू अगर कोई ये कहे कि जी सुबह उठ के कच्ची धुप लैनी है, दूसरे डॉक्टर ने कहता है जी आ एक टैबलेट लैनी है, इहदे नाल कैल्शियम ते विटामिन डी पूरा आ जाऊगा, तो सानू पता है, पता होने बावजूद भी असी उस टैबलेट में चूज़ करते हैं। पता है एक फक्का मूँह च मारिया, 2 घुट्टा पानी की पीतियाँ, डगार मारिया, बह गए, हो गई विटामिन डी पूरी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनजीत सिंह, कैमरामैन जसवंत सिंह के नाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ केयर एशिया टीवी चैनल ਤੇ बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जी। प्यारे दर्शकों, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि हर रोज़ की तरह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एक नवी वीडियो लैके हाजिर ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ फिर एक नवी वीडियो लैके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हाजिर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ। तो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए असीं डॉक्टर साहब नाल इंटरव्यू शुरू करते हैं जी। सब तो पहले डॉक्टर साहब का केयर एशिया टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी केयर एशिया टीवी चैनल पर जी। केयर एशिया टीवी और सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब इंटरव्यू शुरू करने तो पहला जो अज का मैं तुहाडे कोले टॉपिक लेके आया जी, वो है कि पुराने समय में जे आपां मैं रिसर्च की सी कि 1940 तो पहला का जो समा सी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 100 ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40% ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਕਰ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਫਾਈਬਰਡ, ਸਿਸਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, PCOD, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਜਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੀਲ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਬਦਲਾਵ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਰਸ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 70% ਬਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਹਜਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਜਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਰਗਨਸ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਯੂਟਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਅਦਰ ਆਰਗਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਸਪੌਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, RA ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੋਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ, ਸ਼ੇਪ, ਆਕਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਯੂਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਚਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਜਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫੋਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ, ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1940 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਯੂਟਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਸੀ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਰਕ ਨੇ, ਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 75% ਵਰਕ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 75% ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਕੋਰ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਵਰਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਾਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਬਰੀਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇਚਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹਰਜਾਨਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਸਿਡਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ 30-40% ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮਰਦੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੈਟਿੰਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1940 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 1940 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਲਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ MC ਵਾਟਰ, ਮੂਨ ਚਾਰਜਡ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਡੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਬਾਡੀ। ਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਨਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਚੰਦਰਮਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀਓ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣ ਗਈ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ MC ਵਾਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਨ ਚਾਰਜਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਵੋ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਕਢਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਵਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਨਲਾਈਟ ਔਰ MC ਵਾਟਰ, ਮੂਨ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੈਂਡ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਹੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਰੋਗ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਇਹ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਵਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੀਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਘਟਦਾ ਔਰ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 60-70% ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਗ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਗੰਦਾ ਬਲੱਡ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੇਗਾ, ਮੀਨਸ ਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਅਮਾਵਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਕਾਲਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਦੇਖੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੱਕ ਥੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਕਾਲਾਪਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਾਂ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵਧਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਅਨਾਰ ਦਾ ਪਿਲਾ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਅਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਐਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੂਨ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਨਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਲਾਉਡੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ 7-8 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾਪਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਕਈਆਂ ਦਾ BP ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦਰਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਸੌਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵੀ। ਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ,
ठीक है, हवा पानी मिनरल्स, ठीक है, ये मिट्टी तो मिलने वाले पौष्टिक तत्व, ये सारे बेसिक नीड्स ने, ये बॉडी रिक्वायर्ड करती है, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਵਾਕਈ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਬਰਾਇਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਬੋਡੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਟ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 90 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੀਲ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 40 to 50% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। 50% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, BP ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਹੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਗ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਗੱਡਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਗ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਅਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਹੋਬੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਹੋਬੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਘਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਟੀ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਜਰਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਨੇ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਮਤਲਬ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਮੇਲਸ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਚਾਰਜ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਔਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰੈਮਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ 80% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ 80% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਾ, ਮੇਰੀ 20% ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ 20% ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਚੀ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੱਕਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਤੀਆਂ, ਡਗਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਹਿ ਗਏ, ਹੋ ਗਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਠੇ, ਕਿਹੜਾ 20-25, ਹੁਣ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਝੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਵਿਕਸਿਤ, ਡਿਵੈਲਪ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਪ ਲੱਗੂ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗੂ 'ਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਓਗੇ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਪਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗਵਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਲਰੇਡੀ ਸਰ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ OPD ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਡਾਇਰੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਓ ਔਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਮੁਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।